सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा। सो अज असी स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरा लैक्चर जिहदे च असी पहली सिंपलीफिकेशन जो कि असी हुण तक करके हटे हैं उहदा दूसरा स्टैप सॉल्व करांगे। ठीक है, हुण असी दूसरे टाइप के सवाल जिहड़े जी उन्हां नूं सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। सो बिना वक्त जाया करे असी हुण स्टार्ट करते हैं जी अपने दूसरे टाइप के सवाल। लो जी, सब तो पहलां तुसीं मैनूं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो। बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन आ, 5 सही 5/6, 5 सही 5/6 माइनस 3 सही 8/9, 3 सही 8/9 माइनस क्वेश्चन मार्क की इहदे च आऊगा कि बराबर 1 हो जाए। इहो जे सवालों नूं साडे कोल करन दा की तरीका होऊगा। ठीक है जी, हुण बहुत इंपॉर्टेंट आ, जिथे भी कदे क्वेश्चन मार्क लग्या उत्थे एक्स पा लो। 5 सही 5/6 माइनस 3 सही 8/9 माइनस एक्स बराबर है 1, माइनस एक्स बराबर है 1। एक्स कट दो, किवें कड्डांगे? बहुत आसानी नाल। 6 नूं 5 नाल गुणा करीदा 30, उपरले 5 जोड़ी दे 35, 35/6 माइनस 9 नूं 3 नाल गुणा करीदा 27, 27 च 8 जोड़ी दे 35, 27 ते 8 35/9 माइनस एक्स बराबर है 1। अगला स्टैप हुण देखो, जेड़े एक्स नूं हल करना है उन्होंने परले पासे लै जाओ। इधरला एक्स माइनस आ, परले पासे जाके प्लस हो जाऊगा। ये बन गया जी 35/6 माइनस 35/9 ते उधरों एक इधर जाके की हो गया जी भला माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि उधर प्लस का सी, जेदे के कोई साइन ना हो प्लस का होंदा तो इधर जाके की हो गया माइनस 1/1। 6 ते 9 ते 1 इहदा लो लघुत्तम 6 9 ते 1। सब तो पहला सब तो छोटे 2 के पहाड़े ते जाते हैं 3, इहदा कुछ नहीं गया, इहदा 1। हुण 3 ते जाणगे 1 3 1, हुण फिर 3 ते जाणगे 1 1 1, 3 3 9 दूनी 18। इन्हां तिन्नां दा लघुत्तम आ गया 18। 18 नूं 6 नाल भाग करिया किन्ना आ गया जी 3। जो 3 बचिया उपरले 35 नाल गुणा करता 105 माइनस 18 नूं 9 नाल भाग करिया 2, जो बचिया उपरले नाल गुणा करता 70 माइनस 18 नूं 1 नाल भाग करिया जो बचिया 18, उपरले 1 नाल गुणा करता 18 माइनस माइनस वाले ये आ गया जी बराबर है एक्स, बराबर है एक्स। 70 ते 18 दोवें माइनस दे आ, जुड़ जाएंगे आपस पर साइन अगे माइनस का चक्कणगे 88। ये आ जी 105 बटे कितना है जी 18 ते बराबर है किस दे? एक्स दे। बराबर है किस दे? एक्स दे। 105 चो 88 कड्डो, 105 चो 88, 105 चो 88 कड्डे, इधर आ गया 7, रब थोड़ा भला करे। इधर भी कितना आ गया 27/18 बराबर है एक्स। 27 ते 18 किहड़े पहाड़े ते कट्टे जाते हैं? 9 के पहाड़े ते 3 ते ये 2 ते। एक्स आ गया 3/2। हुण पेपर दे विच जिहड़ियां ऑप्शन सीगियां कि उत्थे एक्स 3/2 दिता होया है? यस, 4 ऑप्शनस ने 2/3, दूजी ऑप्शन 3/2, तीजी 17/18 कि चौथी 3। आंसर की है जी 3/2। किड्डा सौखा सवाल सी। किवें दे सवाल इसी हल करने आ, मैं होर सवाल कराऊंगा जिहो जे अज इसे पैटर्न ते ही लैके चलूँगा तुहानूं। 1/x प्लस 1/2 जमा 1/x, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर है 4। एक्स का माप पता करो, एक्स का मान पता करो। एवें दे सवाल दसो जे तुहानूं पेपर च नहीं सी आए तो असी कई जाने फस गए सी, क्योंकि असी इन्हां सवालों नूं सोच के भी नहीं जाते तो कराउण वाले कई बारी परहेज कर जाते हैं, क्योंकि इन्हां च ट्रिक बहुत चलते हैं। ट्रिक फिर इत्थे काम नहीं आउंदे, इत्थे काम आउंदी है कैलकुलेशनस। सिंपलीफिकेशन के किन्ने सवाल तुहाडे पेपरां च आए सीगे? हाँ जी, करिए हल। जिहड़ी चीज़ सानूं समझ नहीं आ रही, जिहड़ी असी पता करनी है उन्होंने उधर ही रखो, बाकी चीज़ों को परले पासे लै जाओ। 4 आ 3 उधर जाके की हो जाऊगा माइनस का, आ 2 उधर जाके माइनस का, जिहदे थल्ले कुछ नहीं। 1 कायदा की कहता है थल्ले वाले 1 2 ते 3 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम लो। तुसीं आपे लैके देखियो, ये एलसीएम 6 आऊगा, तुसीं कढ़ लिओ। 6 नूं 1 नाल भाग किया 6, जो उपरला बचे उन्होंने 4 नाल गुणा किया 24 माइनस 6 नूं 3 नाल भाग करिया 2, उपरले 1 नाल किया 2, 6 नूं 2 नाल भाग करिया 3, उपरले 1 नाल गुणा किया 3 माइनस का 2 ते माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 5। ये बन गया 24। अब माइनस का 5/6 बराबर है आ 24 चो 5 कटे 19, 1/x बराबर है 19/6। हुण एक्स कढ़ना है, एक्स 19 नाल जाके गुणा हो गया, 19 गुणा एक्स बनता 19x, 6 1 नाल गुणा हो गया, 1 गुणा 6 6
19 ਤੇ x ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ, ਤੇ 19 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ, ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। x ਆ ਗਿਆ 6/19। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 19 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 19 + x, 19 ਇੱਧਰ x 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ 19 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ -13 ਬਰਾਬਰ ਹੈ x। ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਇੱਧਰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ 19 ਇੱਧਰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ x ਦਾ ਮਾਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, x ਦਾ ਮਾਪ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ, 6/19। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1+2, ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਸਵਾਲ। 1+2, 1+2 ਭਾਗ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1+2, 1+2 ਭਾਗ ਹੈ 1 + 1/3, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ, 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, 1 ਸਹੀ 4/5, 1 ਸਹੀ 4/5, 2 ਸਹੀ 1/4, 2 ਸਹੀ 1/4, 4 ਸਹੀ 1/5, 4 ਸਹੀ 1/5, ਕਿ 5 ਸਹੀ 1/4, 5 ਸਹੀ 1/4। ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSSB ਤੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 80 544 00797। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ 98 555 43 829, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਰਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਰਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਰਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਫਜ਼ਲਕੇ ਤੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਕੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? 1 + 1/3, 1 ਜਮਾ ਮਤਲਬ 1/1, 3 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4/3।
हुण आ गया कि बई एक 2 आ, 2 दे भाग च 4/3, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 2 ਗੁਣਾ 3/4, 2 ਗੁਣਾ 3/4, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ 3/2, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਜਮਾ 2 ਭਾਗ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਮਾ 2 ਗੁਣਾ 3/4, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 3/2। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ? 3/2, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ 1 ਜਮਾ 3/2, ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ 2, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ 2, ਉੱਪਰਲੇ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ 1 ਆ 3, ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ, ਆ 2 ਭਾਗ ਹੈ 1 ਜਮਾ 1 ਜਮਾ 2, ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5/2, ਇਹ 2 ਭਾਗ ਹੈ 5/2 ਸੀ, ਤੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਭਾਗ ਹੈ 5/2 ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 2 ਗੁਣਾ 2/5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ 5/2 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੁਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1 + 4/5, 1 + 4/5, ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ 5 ਦਾ, ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 ਜਮਾ 4, ਐਲਸੀਐਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 9/5 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 9/5 ਆਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ 9/5, 9 5, 5 ਏਕਮ 5 4, 1 ਸਹੀ 4/5, ਆਹੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਜੇ 1 ਸਹੀ 4/5 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ 1 ਸਹੀ 4/5। ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ। ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? 2/3। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ। 2/3, ਠੀਕ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਆਉਣੇ ਆ। 2/3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3/5/6 ਭਾਗ ਹੈ 5/6 ਭਾਗ ਹੈ 2/3 ਆਫ 1 ਸਹੀ 1/4 ਆਏ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਰੋਕ ਲਓ। ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸਹੀ 1/4 ਦਾ 2/3। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? 5/6 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਏ 2/3 ਗੁਣਾ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ, ਸਹੀ ਆ ਇਹ 5/4। 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਜੋ ਆਇਆ 4 ਉਹਨੂੰ 1 'ਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, 5 5/4। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ 5/6 ਭਾਗ ਦਾ ਗੁਣਾ ਬਣਾਓ 3/2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਣਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2। ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 5, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 5 25, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 4 ਚੌਕੇ 16। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ? 1 ਸਕਿੰਟ।
सब तो पहला आपां आ चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। ये है जी 5/6 भाग है 2/3 दा 5/4, आही है 2/3 दा 5/4। जिथे सब तो पहला ये आ जे कि 2/3 आ देखो पंजाबी वाले इनू पढ़नगे 1 सही 1/4 दा 2/3, ते अंग्रेजी वाले पढ़नगे 2/3 ऑफ 1 सही 1/4, ठीक है। ऑफ ते बॉड मास का तरीका की हुंदा, सब तो पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट तो बाद ऑफ, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो बाद सब तो पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट तो बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन ते फिर सबट्रैक्शन। ब्रैकेट तो बाद जी दूजी चीज़ सॉल्व करी दी है ना, वो ऑफ होंगी है, जी कि मैं शुरू च नहीं सी दसी, को गलती नाल मैं फ्लो च कर गया। दूजी चीज़ जी सॉल्व करी दी वो की होंगी है जी ऑफ। ऑफ का मतलब दा, ब्रैकेट ब्रैकेट होंगी है, डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लीकेशन का गुणा, एडिशन का जोड़, तो सबट्रैक्शन का जिथे अपने को ऑफ आ गया सब तो पहला ऑफ हल करना है। तो ऑफ का मतलब आ कि 1 हुण देखो 2/3 गुणा 5/4, जां जे पंजाबी वाले आ वो कहणगे 5/4 दा 2/3, किवें मर्जी कर लो, हल थोड़े कोल ही निकलना। मतलब कि ब्रैकेट है नहीं इस सवाल च, सब तो पहला ये ऑफ सॉल्व होगा, दा सॉल्व होगा, ये कट्टिया गया 2, ये आ गया 5/6, 5/6 आ गया। आ जाओ हुण चुप करके आ सारे सवाल का जवाब लिखो कि 5/6 पहला सी, भाग है 5/6। पहला तुसीं ऑफ सॉल्व कर ली इन्ना इन्ना हिस्सा, क्योंकि ये ऑफ है ना, सॉरी 5/6 डिवाइड है, ये ऑफ आ, इनू सॉल्व कर लिया तुसीं, कर लिया, वो आ गया 5/6, 5/6 भाग है 5/6, मतलब 5/6 गुणा 6/5, कट के कितना आ गया 1 आ गया, कट के कितना आ गया 1, 2/3 गुणा 3/1, 2/3 गुणा 3/1, क्योंकि थले 5/6 भाग है 5/6 वो 1 ही सीगा, 2/3 गुणा 3/1 आ जवाब करके कितना आ गया साडे कोल। इस सवाल का जवाब जिहड़ा सानू मिल रहा है ऑप्शन सही आ 2, ठीक है जी। सो ये तो सी अपने कोल ये सवाल, ठीक है। हुण अगे चलते हैं आपां, हजे तो अपने कोल होर बड़े सवाल पए इस तरीके दे, ताकि आपां किसी तरीके की परेशानी च ना आईए, पहला ही तुहाडे सारे सवाल जिहड़े आ जी वो बड़ी आसानी नाल जिहड़े आ वो हल हुंदे जाण। समझ आ गई सारिआं नूं किस तरीके नाल असीं ऑफ वाला सवाल करना है। मैं एक होर सवाल कराउणा जिहदे च तुहानूं ऑफ जानी कि दा दे चक्कर करके तुहाडा सवाल गलत हो सकदा है, पर तुसीं हुण गलत नहीं करना, ठीक है। मैं एक निगाह मारदा इहो जिहे सवाल ते जिहड़ा कि मैनूं इस तरीके दा सवाल लभे, ठीक है। पर पहला मैं उन्ना चिर तुहानूं कोई समा ना खराब होवे तुहाडा, एक होर सवाल तुहानूं पा के मैं उहदा हल करन दी कोशिश करूँगा, ठीक है जी। लो जी चक्को तुसीं अगला सवाल। हाँ 2 सही 1/2 ऑफ, एक मिनट इनू कर दी आपां अगे, 2 सही 1/2 ऑफ, शायद ये उस तरह प्रकार का सवाल आ, 2 सही 1/2 ऑफ, ऑफ का मतलब आ दा 3/4, 3/4 दा 2 सही 1/2, पंजाबी वाले नूं उलटका के लिख लेना, गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। भाग है 3/2, भाग है 3/2, ठीक है। भाग है जमा है 1/2, जमा है 1/2, भाग है 3/2, भाग है 3/2, ब्रैकेट 2/3, 2/3 माइनस 1/2 ऑफ, 1/2 ऑफ 2/3। हाँ लो जी आ करो सॉल्व, ठीक है। हाँ जी ये सॉल्व करो अपना। लो जी इस चीज़ का हल करके दो पहला मैनू, 2 सही 3/4 दा 2 सही 1/2। सब तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करो, जी सब तो पहला ब्रैकेट आ उहदा हल करो की है। हुण ब्रैकेट के अंदर की लिखा है, ब्रैकेट का अंदर ला, क्योंकि ब्रैकेट सब तो पहला सॉल्व करनी है, माइनस ब्रैकेट के अंदर सब तो, हुण ब्रैकेट के अंदर वड़ जाओ, ब्रैकेट के अंदर जाके सब तो पहला ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ब्रैकेट के अंदर जाओ, अंदर जाके भी पहला की करना है ओ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो हुण जा प्लस आ जा माइनस होगा जा गुणा जा भाग, ब्रैकेट के अंदर जाके सब तो पहला ऑफ सॉल्व करना है। कट के कितना आ गया 1/3 आ गया,
2/3 ਮਾਈਨਸ 1/3 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ 1/3। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਹੀ 1/2 ਆਫ 3/4 ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਣਾ 1/2 ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਗ ਹੈ 3/2 ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਮਾ 1/2 ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਗ ਹੈ 3/2 ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 2/3 ਮਾਈਨਸ 1/3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ B, ਫਿਰ O, ਫਿਰ D, ਫਿਰ M, ਫਿਰ A, ਫਿਰ S। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 3/2 ਸਹੀ 1/3, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਫੇਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਗੁਣਾ, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1/2 ਆ ਗਿਆ। 2 ਸਹੀ 1/2 ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 5/2 ਲਿਖ ਹੀ ਲਊਗਾ। 5/2 ਦਾ 3/4 ਗੁਣਾ 1/2 ਭਾਗ ਹੈ 3/2 ਪਲੱਸ ਦਾ 1/2 ਭਾਗ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਕੱਠੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਆ ਚੱਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਆ? B ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ? 5/2 ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10/8। 10/8 ਗੁਣਾ 1/2 ਭਾਗ ਹੈ 3/2 ਪਲੱਸ ਹੈ 1/2 ਭਾਗ ਹੈ 1/2। ਆ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗੁਣਾ, ਭਾਗ 10/8। 10/8 ਵੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ 5/4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ 1/2। ਆ ਭਾਗ ਤੋੜੋ, ਤੇ ਭਾਗ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ 1/2 ਭਾਗ ਤੋੜੋ, ਭਾਗ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5/12। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ 1/1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਾ ਤੇ 1 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 12। 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 5, 12 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 12, ਉੱਪਰਲੇ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 12, 12 5 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 17/12। ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 17/12 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। 1 ਸਕਿੰਟ, ਬਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 15 ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 15/8 ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5/3 ਆਫ 3/4 ਉਹ 15/8 ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 15/8 ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ 15/8 ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 15 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 15/8 ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ 15/8 ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 15/8 ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15/8 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਹਜੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 5, ਬਸ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 5/8 ਇਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ 1 ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ 8, ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 5, ਇੱਥੇ 8 ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 13/8। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ 17/12 ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, 13/8 ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 13/8 ਆਉਂਦਾ ਤੇ 13/8 ਕੱਟ ਕੇ 1 ਸਹੀ 5/8 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਸਹੀ 5/8 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ,
फिर असी ऑफ जानी कि दा सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन ते फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, किवें किवें बस इत्थे जे मैं गलती ना करदा तो अपना सवाल उदों ही सही आ जाता। ठीक है, बट चलो ये तो अड गल हो गई ना, ये तो कोई हल है ही नहीं हुण अपने कोल कि एक बार जी मौके पर गलती हो गई उन्होंने तो आप किवें सही कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करदा कि ये कॉन्सैप्ट समझ आ गया होगा। हुण मैं तुहानूं ना एक छोटा जिहा कॉन्सैप्ट दसना चाहुंदा सवाल कराउण तो पहलां। देखो 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/6 प्लस 7 सही 5/6। ठीक है, प्लस 9 सही 1/3। हुण आ चीज़ आ कहते जी इनू जोड़ो। वैसे तो तुहानूं एक जोड़न का तरीका ठीक है, 5 3 15 तो उपर 2 17 17/3, 6 चौके 24 तो उपरला 1 25/6, 7 छीके 42 तो 5 47 47/6 प्लस 9 तीए 27 तो उपरला एक विच जोड़ो 28/3। फिर इन्हां दा लघुत्तम लो। एक आ तरीका है। जे मैं ये तरीका फॉलो ना करना होवे, जे मैं ये तरीका फॉलो ना करना होवे, एक तरीका होर हुंदा 5 सही 2/3 का मतलब हुंदा है 5 जमा 2/3, 4 सही 1/6 का मतलब हुंदा है 4 जमा 1/6, 7 सही 5/6 का मतलब हुंदा है 7 जमा 5/6 ते 9 सही 1/7 का मतलब हुंदा है 9 प्लस 1/3। सॉरी आ हो गया। ये मतलब हुंदा है जोड़ के देख लो। 5 सही 2/3, 5 का 5 के थल्ले कुछ नहीं गा, एलसीएम लो 3, उपर आ गया 15, इत्थे 2, आ 17, आ 17/3, आ 17 अंदर, आ 3 बाहर, 5 के टेबल ते 15 इत्थे, 2 इत्थे, 5 इत्थे, 2 इत्थे, 3 इत्थे। कहानी वही आ गई फिर 5 सही 2/3। हुण देखो इसदा फायदा की होया, 5 ते 4 9 ते 7, 5 4 9, 9 ते 7 16, 16 ते 9 25 अड्ड हो गए जमा 2/3 जमा 1/3। ਜਦੋਂ 2/3 ਹੋਵੇ ਤੇ 1/3 ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਘੁੱਤਮ 3 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਘੁੱਤਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਲਘੁੱਤਮ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਪੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। 2 ਜਮਾ 1 3, ਤਾਂ 3/3 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋ 1। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ 1/6 ਤੇ 5/6, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 6 ਸੇਮ, ਲਘੁੱਤਮ 6 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਲਘੁੱਤਮ ਉੱਪਰਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1 ਜਮਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6, 6/6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 25 ਜਮਾ 2 ਕਿੰਨਾ 27। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 1000 ਸਹੀ 1/99 ਜਮਾ 1000 ਸਹੀ 2/99 ਜਮਾ 1000 ਸਹੀ 3/99। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋ 1000 ਸਹੀ 19/99। ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ 1000 ਸਹੀ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 20/99। ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। 1000 ਜਮਾ 1/99 ਜਮਾ 1000 ਜਮਾ 2/99। ਇੱਥੇ ਵੀ 9 ਲਾਓ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ 99 ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਮਾ 1000 ਜਮਾ 3/99। फिर अगे डॉट, अगे फिर 1000 जमा की अगे भला 20/99। आ चको, आ दसो जी समझ आ गई गल। बहुत सिंपल आ। 1000 दे नाल 1/99, 1000 दे नाल 2/99, 1000 दे नाल 3/99, 1000 दे नाल 20/99। 1000 कितनी बार गुणा हो रहा है, 1000 कितनी बार जुड़िया है, 1000 20 बार जुड़ूगा। 1000 जमा एक 3 नाल, फिर 4 नाल, फिर 5 नाल, फिर 20 नाल। ਜਦੋਂ कोई रकम 20 बार जुड़े तो उन्होंने करने का सौखा तरीका नहीं कि उन्होंने 20 नाल गुणा ही कर लो।
जे तुसी 100 ਨੂੰ 5 ਵਾਰ जोड़ना है 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100 क्यों ना 100 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ 1000 ਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਆ 1000 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ 1/99 ਆ, ਇਹ 2/99 ਆ, ਇਹ 3/99 ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20/99 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 99 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ 3 ਇੱਥੇ 4 ਇੱਥੇ 20, ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ 3 ਇੱਥੇ 4 ਤੇ ਅੱਗੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸੇਮ ਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ n ਜਮਾ n + 1/2। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ। 1 ਤੇ 2 3, 3 ਤੇ 3 6, 6 ਤੇ 4 10, 10 ਤੇ 5 15, 15 ਤੇ 6 21, 21 ਤੇ 7 28, 28 ਤੇ 8 28 ਤੇ 8 36, 36 ਤੇ 9 45, 45 ਤੇ 10 55, 10 ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ 55। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤੇ 12 ਤੇ 12 23, ਇਹਦੇ 'ਚ 23 ਜੋੜੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਤੇ 14, 13 ਤੇ 14 27। ਠੀਕ ਆ, 27 ਜੋੜੋ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਤੇ 16 31, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 31 ਜੋੜੋ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 17 ਤੇ 18, 18 ਤੇ 7 25 ਤੇ 10 35, 35 ਜੋੜੋ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 17 ਤੇ 18। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 19 ਤੇ 20 39, 39 ਜੋੜੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। 9 ਤੇ 1 10, 9 ਤੇ 1 10, 7 ਤੇ 3 10, 5 ਤੇ 5 10, 30 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 3 ਹਾਸਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਆ ਗਿਆ ਹਾਸਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਤੇ 3 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 2 12, 12 ਤੇ 3 15, 15 ਤੇ 3 18, 18 ਤੇ 3 21। ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ 20 ਗੁਣਾ 1000 20000 ਜਮਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 210/99। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 210/99 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 210/99 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 210/99 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਤੀਏ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 33 ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20000 ਜਮਾ 70/23। ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 20000 ਸਹੀ 70/3। ਜੇ ਆਪਾਂ 20000 ਸਹੀ 70/3 ਨੂੰ 20000 + 70/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 20000 + 70/3 ਨੂੰ 20000 ਸਹੀ 70/3 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਊਗੀ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਪ ਤੇ ਕੋਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ MVWOG। ਆਹ ਹੱਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।